Morning. Vanakkam. Welcome to day 4 of Sthiti Gati, the 36th Natyakala conference of the Sri Krishna Gana Sabha. Today is a day devoted to the vast topic of learning and teaching Bharatanatyam. Before we begin, as always, we invite a personality of eminence to flag off the proceedings of the day with a ceremonial lamp. An inherent passion for cinema of the vintage era made him a staunch devotee, a fanatic of facts, a connoisseur of film history and its documentation. His interest in gramophone, his collection of 42,040 national and international languages, a unique source of knowledge and culture. He built up a reputation by his definitive essays as a book reviewer. He is relished by the reader, feared by the careless author for the integrity and intelligence he invests in them. Many scholars preparing for their doctoral thesis received guidance and first-hand knowledge unavailable elsewhere from him. His familiarity with the works of Annamacharya, Kshetraya, Sarangapani and many others has inspired many dancers like us to seek his guidance. Committed to a lifetime of gathering and disseminating knowledge, but describes himself as an eternal student, I can't think of anyone better to flag off a day's session on learning and teaching than our dear Shri V.A.K. Rangarao Tata, and I request him to come up on stage and start today's session. Before he says a few words, also would like to say that Rao Tata is also a Natya Shastra Visharadaha of the Sri Krishna Gana Sabha and the Natyakala Conference. To start with, I'm slightly deaf, you have to clap a little loudly. Thank you. I thank the convener for making me a part of the proceedings today. I asked her for 5 minutes. I might exceed it by 1 minute or 2. Please tell me. I'm very happy to be here. Krishna Gana Sabha, Yagnaraman's Krishna Gana Sabha, Natyakala Conference started by my guru, Padma Subramaniam, and carried on in various directions by the later people. Now, I agree with all that Srinidhi said about me. She missed just one thing. Last year from Krishna Gana Sabha, I got Natyakala Visharada. Everybody says, after getting a title, in future, this title makes me more careful. No, not at all, not for me. The title does not increase my profile in any way. It recognizes my ability. I am grateful, of course, for all that I have done. I will only speak about the things that happened here in Krishna Gana Sabha, not outside. I have been a dance critic for quite a long time, and fault finder is, some people call me pain in the neck, and some people say dancers, a little lower down, but that doesn't matter really. I am happy. I find faults with the top, not a 15-year-old girl, not an 80-year-old girl doing Arangetram. No. In this place, in the conference, one lady, I forget her name,
She said, Valkalam means rangoli on the floor, sometimes on the wall. Nonsense. That's not the word, nonsense. Valkalam is clothing made out of tree bark in any number of Sanskrit dictionaries. And at the time, the convener, I'm not going to mention her name, I asked her to do Abhinaya for a shloka, Krishna Karnamritam shloka. The singer did not know the shloka, so this lady dictated that shloka to her, missing one line. She did it with that missing line, and I said, have you eaten it up? Haven't you had breakfast? After that, she stopped talking to me for next 3 years. Good for her, good for me. Now, there are very small points. You're a great dancer? Fine. Kshetraya is greater than you. Annamaya is greater than you. Remember that. There for all time. You are for 50 years, 100 years, 200 years. May God bless you. No problem. Yesterday, I got a message from Mrs. Pushkala Gopal. Why didn't you find your usual fault with Alarmail Valli's Kshetraya Padam? When she did it in Alliance Francaise, I found the fault. The fault, not starting from the Anupallavi, which I think is wrong, illogical, but singing the wrong text. The actual text is Payyeda Meeda, not Payyeda Pai Meeda, Payyeda Pai Pavvalinche Nasamike. For people who know Telugu, the people who sing that song and who claim it right, they don't know Telugu. Pai Meeda means on upon. Payyeda Pai Pavvalinche Yunde Nasamike. It is important, I'll tell you. Those people, Bombay, Jayashree, Alarmail will say, what is this? How can we change what Muktamma has taught, what Brindamma has taught? Brindamma and Muktamma are great people as far as music is concerned. As far as the text is concerned, not V.A.K. Rangarao, but the scholars who have edited Kshetraya. That is more important. You see, this, you might say, they're small things. Why do you bother about them? I bother about the small things. People say, V.A.K. Rangarao is busy nitpicking. Let me warn you, if you don't nitpick, your work will turn out lousy. You see, I am totally committed to the text, then only everything else, then only everything else. Yesterday, I contradicted my guru, Dr. Padma Subramaniam. She said, Mr. V.A.K. Rangarao called my dance cabaret. Never, never, never. I was never an inmate in the institute in Kilpok. So there's no question of saying that Padma's dance is like cabaret. One, Valitorukam. Then she said, I don't know cabaret. She does not. The cabaret you see in films is a much degenerated version of it. The cabaret I have seen in the Windmill in London, in Amsterdam, in Paris. It is a very, very sophisticated entertainment meant for a select few. Perhaps they're serving liquor there. That sometimes it's only a coffee shop, whatever. It's a very, very, in that, magic, acrobatics, dance are a part of it. The part of the fair offered as cabaret. In the moment, she said, we don't have to be ashamed of that hip movement. No. That reminded me, Valitorukam, of a cabaret. I have not seen that. This happened almost 50 years ago when I was writing for Indian Express. Now, I will tell you of 2 dance experiences which happened here. Once, for a conference, Malavika Sharukai did Sangam poetry about a mother going in search of her son, killed in the battlefield. She sees a spear through his back
and says, have I brought this son into the world, such a coward? Somebody tells her no. Somebody speared him from the back. Most moving. This Malavika at that moment, she wore a very ordinary sari, not a scrap of makeup, not even a touch of lipstick. I was so moved. Another time, in a regular performance, Alarmail Valli did a Jatiswaram. I was sitting in the front row. I was so moved that I couldn't control my tears. Later on, this was reported to her mother, and her mother made fun of me. What is there in a Jatiswaram for you to be moved so much if it's a Padam, a Javali, a Varnam, whatever? What is there in Katrinile Varungidam? I only know that it moves me. When Anantalakshmi Shatagopan in some place, uncomfortable place in Shastri Nagar said, Ganamare Purigindran, I was saying Krishna dance. When in Shastri Bhavan, another most uncomfortable place, Lakshmi Shankar and her daughter sang Ehi Murare, I was moved to tears. I don't know. I am not a musician to say, because this is Kakali Nishadam, it is beautiful. I am a Nishada. I don't know. I don't have to know the fineries. But one thing is important. As the artist performs, you should also have the heart to be moved. Thank you very much. Thank you. Today, we have 3 sessions, all dedicated to the subject of teaching Bharatanatyam. Like most subjects, Bharatanatyam is also an art which flourishes only when it is imparted correctly and with sincerity. The profile of the Bharatanatyam gurus has changed quite dramatically with time. We had the Nattavanar gurus, then the dance schools by the non-Nattavanar teachers of both sexes, then the institutions where dance is taught with a syllabus and curriculum. Today we have dance schools and institutions flourishing together, but the teachers of today are of a wide range of age and experience, and today such things as Bani and Vari have blurred to some extent into a mixed identity. Nowhere can we see the yesterday, today and tomorrow as clearly as in the subject of teaching Bharatanatyam. The students of Bharatanatyam have also changed from being the Devadasis initially, who were largely under the artistic control of their gurus, to students of the past generation who treated their guru with affection but had a lot of restraint when it came to questioning and inquiry. Today, we have wonderful students who share a very informal yet very effective collaboration with their teachers, mentors, and we have a lot of students learning from many gurus through workshops. And today, of course, the most popular guru is the YouTube. So the 3 sessions of today. The first, a conversation on the Guru Parampara, the Nattavanar gurus and how they taught. Then a discussion on institutional learning, and then a panel discussion with some of the most sought after younger gurus of today on teaching for now and the future. So now we begin with a conversation on the traditional and hereditary gurus of Bharatanatyam, who also created their own distinct Banis, Varavur, Tanjavur, Mysore, Pandanallur, Kanchipuram, etc., each with their own way of teaching the Adavas in a particular way, their own way of rendering the various pieces, their own repertoire, and usually one Bani was never mixed up or mistaken for the other. We have Srimati Nandini Ramani and Swami Malai Shri S.K. Suresh talking to each other in this session on the topic. Srimati Nandini Ramani is the daughter of the illustrious Sanskrit scholar Dr. V. Raghavan and has been groomed from a very young age by the legendary Balamma and her close associate Nattavanar Shri K. Ganesan. She is a senior torchbearer of the Bala tradition, both as performer and teacher, well versed in music, and also directs Sanskrit plays. Welcome.
Swamimalai Shri S.K. Suresh is a torchbearer of the tradition of Swamimalai Rajaratnam Pillai. Coming from a traditional family of musicians, his father and guru Pandanallur P.V. Kalidas is a renowned Nagaswara Vidwan of the Pandanallur lineage. He is a grand nephew of the veteran guru Kalaimamani Swamimalai S.K. Rajaratnam Pillai, my guru as well. And he underwent rigorous training in Bharatanatyam music, Nattavangam, learnt music from Sri Lalgudi Jayaraman. And he also is academic. He has done his master's in Bharatanatyam and an MPhil in Madras University. And he is an expert in Nattavangam, in singing. He's also a Bharatanatyam performer and teacher and choreographer, and also composes music for dance and runs an academy, the Samarpana Academy of Fine Arts. I'm delighted to welcome Shri S.K. Suresh. Thank you. எல்லோருக்கும் எங்களது நமஸ்காரம், காலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக்கொண்டு இந்த உரையாடலை தொடங்குவதற்கு முன் இந்த ஸ்திதி கதியின் நாட்டியகலா கான்ஃபரன்ஸ் 2016 இந்த தொடரில் பேசுவதற்கு எங்களை அழைத்தமைக்காக கன்வீனர் டாக்டர் ஸ்ரீநிதி சிதம்பரம் மற்றும் கிருஷ்ணகான சபைக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த உரையாடல் நிகழ்ச்சியில் முதுபெரும் கலைஞர் ஸ்ரீமதி நந்தினி ரமணி அக்கா அவர்களுடைய இந்த உரையாடலை நான் கலந்து கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். Namaskaram Akka. When the traditional gurus taught, மரபு வழி குருக்களுடைய பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் என்னுடைய குரு சுவாமிமலை எஸ்கே ராஜரத்னம் பிள்ளை அவர்களிடம் குருகுலவாசமாக அவருடைய இல்லத்தில் தங்கி பல ஆண்டுகள் நான் பயின்றேன். நீங்கள் தி கிரேட் பாலசரஸ்வதி அம்மாவோட மாணவி நீங்கள், மற்றும் கந்தப்ப பிள்ளை அவர்களுடைய நீங்கள் கற்றுட்ருக்கீங்க. உங்களுடைய பயிற்சி பெற்ற உங்களுடைய அனுபவங்களை சொல்லுங்கள். Namaskaram. At the outset, I wish to congratulate Dr. Srinidhi Chidambaram and Sri Y. Prabhu for the successful conduct of the Natyakala conference this year. I thank Srinidhi for this opportunity. And I'm happy to share the dais with the very, very bright, vibrant young artists like Swamimalai Suresh to share some of my training experiences. பாலசரஸ்வதி அம்மா கிட்ட 5 வயசில் நான் சேர்ந்தது முதல்ல அடவெல்லாம் எப்போவுமே பாலாவோட ஸ்கூலில் அடவு கணேசன்னு கந்தப்பாவுடைய பிள்ளை, பாலாவுடைய க்ளோஸ் அசோசியேட். அவர் தான் எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பார். பாலா நிறுத்தம் சொல்லி கொடுக்கவே மாட்டான். சரியா இருக்கான்னு சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவா, கைகளை சில சமயம் தொட்டு சரி பண்ணுவா, இந்த இடங்கள் முடிப்பெல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு. அதனால் முழுக்க கணேசன் அவர்கள் தான் நிறுத்தம். அதெல்லாம் முடியறதுக்கு ஒரு 4-4.5 வருஷம் ஆகிடும். ஏன்னா குருகுல வாசம்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பலமாவுடைய கிளாஸ் 51 என் சிஸ்டர் பிரேம்பதா முதல் மாணவி மியூசிக் அகாடமி.
அவளோட ஆரம்பிச்சது. ஆனால் 53 ரெஜிஸ்டர் ஆச்சு. அங்கே பள்ளி நடந்தது. மண்டே த்ரூ சாட்டர்டே கிளாஸஸ் இருக்கும். அதனால் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4லேருந்து ஒரு 9 மணி வரைக்கும் அவளோட இருப்போம். அதுக்கப்புறம் வாரந்தோறும் எப்பெல்லாம் கிடச்சிதோ, அது மட்டும் இல்லை, பாலமா எக்மோரில் பழைய வீட்டில் இருக்கிறது சண்டேஸில் கார்த்தால ரிக்ஷாவில் போவோம் ராயப்பேட்டாலேருந்து அங்கே. அதனால் ஒரு வித குருகுலம்னே சொல்லலாம் அது. ஏன்னா அதில் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் கிரகிச்சிருக்கிறதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது. முக்கியமாக அங்கே ஃபஸ்ட்டு கற்றுன்றது என்னென்னா பேஷன்ஸ், பொறுமையும் டைம், லீஷர். எனக்கு அந்த இது இருக்குது இந்த இது இருக்குன்னா ஒன்றும் குழந்தையில ஒன்றும் தெரியாது. கொஞ்சம் பெரியவாள் ஆனப்புறம் இன்னும் பரீட்சை எதை பற்றி அங்கெல்லாம் பேச முடியாது. அவள் எப்போ இருன்னு சொல்கிறாளோ அங்கேயே இருக்கணும். இன்னைக்கு கற்றுக் கொடுக்காமே 4 மணி நேரம் உட்காந்து வச்சிருப்பா. அதை பற்றி பரவாயில்ல. ஏன்னா அந்த பாலாவை பார்த்த அனுபவங்கள்லாம் இருக்கு. அது வந்து சம்திங் அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது இப்போ நினைச்சு பார்த்து கிரகிச்சுட்டே கற்றுக்கிறது தான். ஏன்னா கற்றுக்கிறது நேரடியாக கற்றுக்கிறது ஒரு பங்கு, அனுபவ பாடமாக அவளை பார்த்து நம்ம ஒரு ஆஸ்மாசிஸ் மாதிரி கிரகிச்சுக்கிறதுங்கிறது அது ஒரு பெரிய. அப்புறம் அதை நம்ம அசிமுலேட் பண்ணி மைண்டில் அசை போட்டு அதுலேருந்து நம்ம ஒரு எவால்வ் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது அது ஒரு பீரியட். அதனால் எல்லா வித அனுபவமும் அந்த பாலாவோட ஸ்கூலில் கிடச்சிது. நிறுத்தம் தனியாக, அபிநயம் தனித்தனியாக தான் ரெண்டும் ஹேண்டில் ஆச்சு. முக்கியமாக வந்து பாலாவுடைய அவர் கந்தப்பாவை தான் சொல்லணும். அவள் குரு. நீ சொன்ன கந்தப்பாட்ட கந்தப்பா ரொம்ப நான் பிறந்தே கிடையாது அவர் போகிறப்போ. அவர் வந்து அவர் பாலால என்ன நினைச்சான்னா, அபிநயம் இருக்கிறது இருக்கட்டும், அந்த உடம்புடைய வாகு வந்து முதல்ல அடவு நிறுத்த ப்ராக்டிஸில் கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் ஒரு ப்ரெசிஷனும் ஒரு நீட் ஹஸ்தபாத விநியோகங்களும் ஒரு கைகளுடைய எக்ஸ்டென்ஷன்ஸும் டோட்டலாக ஃபினிஷ் பண்ணுற அந்த ஒரு பியூட்டி, இதெல்லாம் அடவு ஒழுங்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நிறுத்தங்கள் எல்லாம் ஒரு 4 வருஷம் நன்னா தேர்ச்சி ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த அபிநய ஹஸ்தங்கள் வரது இதனுடைய பரிமாணம் வந்து அதில் தெரியும். அதனால் நிறுத்தம் பேஸ் கந்தப்பா கணேசன்ட்ட கற்றுக்கலன்னா அது ஒரு பெரிய லாஸ்ன்னு நான் நினைப்பேன். ஏன்னா அதுதான் அதுக்கு பெரிய பேஸாக இருந்தது. பாலாவே அதை ஓப்பனாக சொல்லியிருக்கா. எங்கள் கந்தப்பா நான் சொல்லி கொடுத்ததுலேருந்து தான் எனக்கு வந்து அவர் பண்ணின நிறுத்த அளவுகளை மாற்றுறதுக்கு எனக்கு அறிவோ அனுபவமோ ஒரு யோகியத்தை எனக்கு கிடையாதுன்னு பிரசிடென்ஷியல் ஸ்பீச்லேயே சொல்லியிருக்கா. அந்த மாதிரி ஒரு ரிகரஸ் ட்ரைனிங் அது. ஸோ நிறுத்தா ஒர்க் வாஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் எக்ஸ்டெண்டட் இயர்ஸ். அண்டு டெய்லியே வந்து ஒரு பாடமுறையில் பார்த்தாக்க அடவுகளில் வந்து 100க்கு மேலே அடவுகள் உண்டு பாலா ஸ்கூலில். அத்தனை அடவும் வந்து கற்று முடிச்சதுக்கப்புறம் டெய்லி அந்த கிளாஸ் செஷனில் முதல்ல அந்த 2 hours அடவுகள் தான் எல்லாம் ஆடி ஆகணும். எத்தனை கச்சேரி பண்ணுறவாள் இருந்தாலும் அடவு ஆடணும். அந்த 3 காலம் ஆடிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவளுடைய உருப்படிகளை. ஸோ இது வாஸ் பார்ட் ஆஃப் தி ஏர்லி ட்ரைனிங். அதாவது நான் என்னுடைய குருகுல அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது, நான் லேட் 80s எனக்கு 12 வயசு இருக்கும்பொழுது நான் என்னுடைய குரு ராஜரத்னம் பிள்ளை அவர்கள் இல்லத்தில் குருகுல வாசம் பண்ணுறதுக்காக நான் என்னை கொண்டு வந்து என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் கொண்டு வந்து விட்டா. அப்போலேருந்து அவர் வீட்டில் நான் வந்து ஐ வாஸ் லைக் அன் another child ஆஃப் த ஃபேமிலி. வீட்டிலே இருப்பேன், மற்ற வேலைகளை பார்த்துப்பேன். கிளாஸஸ் நடக்கும்போது அவர் கூடவே இருந்து அவர் கூட வந்த நாள்லேருந்து ஒரு பாடல்களையாக கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன். எல்லாரும் இப்போ எப்படி தட்டுறார், எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாரு, அடவுகளை ஒவ்வொரு அடவுகளையும் எப்படி தட்டுற அந்த விதங்கள் எல்லாமே அவர்கிட்ட கூட இருந்தே அதை கிரகிச்சிக்க முடிஞ்சது. எதுவுமே வந்து அந்த குருகுலத்தில் வந்து ஒரு நாளும் என்னை உட்காந்து வச்சு இதை எப்படி பாடணும், இப்படி தட்டணும் அப்படின்னு ஒரு நாளும் சொல்லி கொடுத்தது கிடையாது. இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் குருகுலம். சாரி டு இன்டரப்ட். அடவெல்லாம் கத்துண்டது இல்லையா? ஆடுறதுக்கு கத்துண்டேன் இல்லையா? ஆடுறதுக்கும் நான் கற்றுருக்கேன். அதாவது என்னை தனியாக வந்து இண்டிவிஜுவல் கிளாஸஸ் அவர் எடுத்தது கிடையாது. நான் இந்த ஜென்ரல் கிளாஸஸ், இந்த குரூப் கிளாஸஸ் நடக்கும் சாட்டர்டே சண்டேஸில். அப்போது நானும் டான்ஸ் பண்ணுவேன், அவர் கிளாஸஸ் எடுப்பார். அது வந்து ஒரு சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் வந்து நான் அவருக்கு அசிஸ்ட் பண்ண தட்டுக்கழி தட்டி அவருக்கு நான் வந்து அசிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதிலேருந்து நான் வந்து நாட்டியம் ஆடுறது வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் அவர் கிளாஸஸ் எடுக்கும் பொழுது அவர் கூடவே நான் பாடி தேவைப்படும் பொழுது தட்டுக்கழி தட்டி அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அந்த மாதிரி இருந்தது என்னோடய ட்ரைனிங். அதில் வந்து நிறைய இந்த காம்போசிஷன்ஸ், நாட்டியத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பல பதவர்ணங்கள்,
பல உருப்படிகள், இதை எப்படி பாடணும் அப்படிங்கிறது, கச்சேரி எல்லா கச்சேரிகளும் அவர் கூட நான் இருப்பேன். அவருடைய ஸ்ருதி பாக்ஸ் அந்த தாளப்பையை கூடவே எடுத்துன்னு போய் அவர் பின்னாடி சேத்துராமன் சார் அவங்கெல்லாம் பாடுவாங்க, நானும் பின்னாடி உட்காந்து பாடிட்டே இருப்பேன். ஸோ அந்த டைமில் அவங்க எப்படி அவளோட அந்த நாட்டியத்துக்கு எப்படி அவர்கள் அந்த பாடுறதை வந்து நிறையா கிரகிச்சிருக்கேன். இந்த ஏர்லி ட்ரைனிங்கில் வந்து அவர் அடவுகள் சொல்லிக் கொடுக்குற முறை, பேசிக் லெவலில் இருக்கிற குழந்தைக்கு அடவுகள் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது ஒரு விதமாக, ஓரளவு பர்ஃபார்மிங் லெவலில் இருக்கும்போது இருக்கிற டான்ஸஸ்க்கு ஒரு விதமாக அவர் சொல்லிக் கொடுக்கறது, அதெல்லாம் நான் பார்த்து நிறைய கற்றுட்டுருக்கேன் அக்கா. இந்த நிறுத்தத்தை பற்றி பேசுறதுனால நட்டுவனார்கள் பரம்பரையை சேர்ந்தவர். அவளுடைய அடவு செட்டப் ஃபார் ஸ்வரா செக்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கும். அதாவது ராஜரத்னம் பிள்ளை சார் பீரியடில் நிறைய அழகுகள்லாம் அதில் சேர்ந்தது. பழங்காலத்து முறையில் கந்தப்பா கணேசன் வாணியில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு விதமான ஒரு ஃபர்ம்னஸும் ஒரு ரிகரஸ் நேச்சரும் இருக்கும். குறிப்பாக வந்து 5 ஜாதிகள் உபயோகப்படுத்துவா இல்லையா எல்லாத்துலேயும். உங்களுக்கு என் கந்தப்பா அதில் எப்படின்னாக்கா 5 ஜாதி தான் பேஸ் எல்லாத்துக்குமே. ஜதீஸ்வரம், வர்ணம், தில்லானா எல்லாத்துலேயும் அந்த 5க்கு உண்டான தீர்மானம்னு சொல்கிறோமே ஜதி கோர்வை, அது 5. அது பூர்வார்த்தத்துலேயே முடிஞ்சு போயிடும். அதே மாதிரி ஜத்தீஸ்வரத்தில் விநியாசம் பண்ணுறதுக்கு பல்லவிக்கும் 5 கோர்வைகள் செட் பண்ணி ஒரு முத்தாய்ப்பு மாதிரி வச்சு தான் அனுப்பல்லவிக்கு போவா மேலே. அதுக்கு அந்த இடம்லாம் இப்போ இல்லை, அதனால சொல்கிறேன். நட்டுவனார்கள் அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தா. அண்ட் ஏன்னா அந்த இடம் வந்து நல்லா பாடிண்டு தட்டிண்டு வரணும், அப்பதான் வந்து தாளத்துக்கு இது வரணும். ஜத்தீஸ்வரத்தோட பல்லவி லைனுக்கே ஒரு 5 கோர்வைகள் இருக்கு, அது வரும். 5வது முடிஞ்சு மேலே போகிறது அந்த ஒரு நுணுக்கமான இடம் இருக்கு. அதெல்லாம் இப்போ விட்டுடுறா. ஏன்னா வந்து ஏதாவது கஷ்டமா இருக்கோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணிடுறோம் இல்லையா நம்ம இப்போ நம்ம சௌரியத்துக்கு. அது மாதிரி அதெல்லாம் ஆயிடுத்து. அப்போ அவள்லாம் என்ன வச்சிருந்தா இந்த ஸ்கூல்ல பாலசரஸ்வதி பாணியில் இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோம் இன்னும். அதுதான் அதுக்கு சொல்ல வரேன். ஏன்னா நட்டுவனார்கள் வந்து தேவர் ஒன் காம்பேக்ட் வெர்சட்டல் ஆர்டிஸ்ட். அவளுக்கு வாத்தியம் தெரியும், மிருதங்க வாசிப்பா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கந்தப்பா கணேசன் எல்லாரும் பாடுவா, கம்போஸ் பண்ணுவா, ஜதிகள் தனியா பண்ணுவா, அது கடவுள் சொல்லுவா, ஆடி காமிப்பா, மிருதங்கம் வாசிப்பா. அவளே ஜத்தீஸ்வரங்கள் தில்லானெல்லாம் பண்ணினா. அந்த மாதிரி ஆல் இன் ஒன்னா அது நிஜமான நட்டுவனாரா தட்டுவனாரா இல்லாம நட்டுவனாரா இருந்த அவள்லாம். அதனால அந்த 5 ஜாதியும் முக்கியமா அது அவர் அண்ணா ராஜரத்ன அண்ணாவும் பண்ணினார் இல்லையா. வழுவூர் பாணியில் வந்து 5 ஜாதியை வந்து வர்ணங்களில் ஜதியாக பண்ணுற வழக்கம் இல்லை, திரிகால ஜதி உண்டு. வழுவூர் பாணியில் வந்து ஒரு வழக்கம் இருந்தது வந்து 4வது ஜதி பண்ணுற இடத்துல வந்து திரிகால ஜதி பண்ணுற ஒரு பாணி வழுவூரில் இருந்திருக்கு. அது எங்கள் வாத்தியார் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு. எனக்கு தெரிஞ்சு நீ பிறந்தே இருக்க மாட்ட, வழுவூர் அண்ணா வந்து கமலா அம்மாக்கு தட்டுறது இந்த மாதிரி பாணியில தான் அவ தட்டினா. அதுக்கப்புறம் ப்ராபப்ளி நிறைய மாற்றங்கள்லாம் ராஜரத்ன பிள்ளை சார்ல அந்த டயத்துல வந்தது. அதனால அப்போ ஏற்பட்டிருக்கலாம். ஆக்சுவலா திரிகாலம் முதல்ல தான். திரிகாலம் முதல்ல ஒரே சொல்லு தத்தை தாகா, இதுதான் பழங்கால நட்டுவனார்களுடைய ஒரு அமைப்பு. அந்த தீனு தான் வரும் திருவோட்ட. திடுமுல கேட்டத்தக்க என்னென்னமோ ஜனத்தக்க இதெல்லாம் அந்த மாதிரி வராது. ஒரு பாந்தமே இல்லாத அதே இதுல சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மிருதங்க சொல்லு, அப்புறம் இந்த கொன்னக்கொல், அது ஒரு ஃபார்ம். அதை பத்தி அன்னைக்கு நம்ம கூட 2 பேர் பேசிட்டு இருந்தோம். கொனிப்பிக்கிறதுங்கிறது வந்து அண்ணா சந்திரன் நல்லா இங்க இருக்கு, அவள் எல்லாம் பெரியவாளுக்கு நிறைய விஷயம் கொனிப்பிக்கிறதுங்கிறது வந்து இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், தாளத்தை பற்றின டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், நட்டுவாங்கம் பற்றின டெமான்ஸ்ட்ரேஷனில் நிறைய அந்த கொன்னக்கோளுங்கிற டேர்ம் வந்து நான் கேள்விப்படுறேன் நிறையா. பட் கொன்னக்கோல் அப்படிங்கிறது வந்து நாட்டியத்தில் எங்கேயும் வந்ததா எனக்கு தெரியல. கொன்னக்கோல்ங்கிற டேர்ம் வந்து அது இட்ஸ் தனி ஆர்ட் ஃபார்ம் மாதிரி. அது ஒரு உபபக்க வாத்தியம் மாதிரி. பாட்டு கச்சேரிக்கு வந்து கஞ்சிரா கட்டா வாத்தியார் வந்து கொனிப்பிக்கிறதுங்கிற வார்த்தை, கொன்னக்கோலை வந்து கொனுப்பித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த ஜத்தியை வந்து கொனிப்பிச்சு சொல்றதுன்னா அது ஒரு கோர்வையா ஒரு டெஃபினிட்டிவ் பேட்டர்னா ரெசிடேஷன் வருது, அதுக்கு கொனிப்பிக்கிறது. நம்ம நாட்டியத்துல பார்க்கும்பொழுது ஜதிகள், தீர்மானம் அல்லது கோர்வைகள் ஆர் சொற்கட்டு இந்த மாதிரி டெர்மினாலஜி தான் வருமே தவிர கொன்னக்கோல் அப்படிங்கிறது இருந்தது எனக்கு தெரியல. ஜதிகளுடைய ஒரு அமைப்பே வந்து ஒரு கட்டுக்கோப்பா இருக்கும். சாதாரணமா சகஜமா ஒரு சமகாலத்துல போறதும் இருக்கும்,
ஒரு அசெண்டிங் தரிக்கு தனக்கு ஜும் ததிமித்த கிட்ட தக்கதா திம்மி கிட்ட தக்கதா தக்கதா தா கிட்ட தக்கதா திம்மி கிட்ட தக்கதா, இந்த மாதிரி அசெண்டிங் டிசெண்டிங் ஆடலாம் கணேசன். ஜதிகளை தொடங்குற முறைகளில் வந்து என்னுடைய குரு வழியில் நான் பார்த்துன்றது வந்து ஆதித்தாள ஜதி எடுக்கும்போது தளங் குத்தக்கத்தி குத்தக்கத்தி கிட்ட தொம் தா அப்படின்னு எடுப்பார். அதே ஒரு ரூபகத்தாள சுவரஜத்தியாவோ ஒரு ரூபகத்தாள வர்ணமாக இருந்தது அப்படின்னா தக்க திம்மி தக்க தளங் குத்தம் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தும் தா அப்படி தான் எடுப்பார். அந்த திஸ்ர நடையிலேயே அதை எடுக்கிறது, அந்த துவனியிலேயே அதை எடுக்கிறதுங்கிறது வந்து எங்கள் வாத்தியார் ஃபாலோ. என்றைக்கும் ரூபகத்தாள ஜத்தியில் வந்து தளங் குத்தக்கத்தி குத்தக்கத்திங்க என்னத்தும் எடுத்தது கிடையாது. அது நான் வந்து நிறைய பார்த்து நான் நோட் பண்ணிட்டேன். பழைய முறையில வந்து எனக்கு ஒன்ன மாதிரி நெட்வொர்க்கம் பண்ண தெரியாது, அதனால எனக்கு அதெல்லாம் பண்ணி காமிக்க தெரியாது. பட் நான் என்ன அதுல கண்டுபிடிச்சு 50 வயசுல கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டேன்னா, என்ன ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாரு எங்க வாத்தியார்லாம். அது சொல்லாமே தான் நிறைய அழிஞ்சு போய் ஆரம்பம் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு எடுப்புமே ஒரு இதுல இருக்காது. அரை இடம் 1.5 இடம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். கூடவே வந்து பால சரஸ்வதி பாணியில பார்த்தா பாடிண்டே வருவா சாகித்யத்தை. இதெல்லாம் இப்ப எக்ஸசைஸ் பண்ணவே மாட்டா, ஏன்னா தாளம் புடுங்கும், பாடுறவா பாட மாட்டா, அதெல்லாம் ஒட்டி வரணும். அங்க முடியறதே வந்து சமத்துல கரெக்டா பல்லவியில வந்து போகும்பொழுது கன்ஃபியூஷன், இதெல்லாம் வேண்டான்னு அப்படி விட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிடுது. பட் ஒரிஜினலா எப்படின்னா இப்ப திஸ்ரத்துக்கே ஏக ஒரு குலுக்கு மெருக்கல தக்க தத்தின் தக்க தள இதெல்லாம் கிடையாது. அவள் எப்படின்னா நட்டுவனார் சமமா தட்டின்னு வருவார். மிருதங்கக்காரர் மட்டும் தாளத்துல ஒரு இடத்துல திஸ்ரத்தை அமர்த்திப்பார். 9 திஸ்ரா வந்ததுக்கு தரத்துக்கு தளங்கு தத்திங்க நத்தம் ஜுனதாம் திம்தாம் திம்தாம் ஜுனதாம் தக்க தரிக்கிறதுக்கு அதுக்கு மேல் காலத்துல போகும். அப்படிதான் திஸ்ரம் நாங்க இது வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து அவரோட டெக்னிக் ஒண்ணு தெரியும். அந்த நாட்டியமணி வந்து அதை கோயின்சைட் பண்ணி ஆடுறாளாங்கிறது அத்தனை பேரும் வந்து அந்த இடத்துல விழர்த்து அதனுடைய ஒரு பியூட்டி அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட், தட் இஸ் சம்திங். அது பெரிய ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் இன் பாலா ஸ்டைல் நான் சொல்லுவேன். எங்கேயுமே பார்த்ததில்ல, இது வரைக்கும் நடக்கல, இனிமே நடக்குமான்னு தெரியாது. அது நடந்துட்டு இருக்கு எங்க ஸ்கூல்ல மட்டும். தட் ஐ ரியலி வாண்ட் டு மென்ஷன். அண்ட் ஆல்சோ அறுதீஸ் ஒரு போர்டம் இல்லாம, அப்புறம் அடவுகள் கோக்கறதை கூட திடும் திடும்னு நடப்புற ஸ்பேஸ் எல்லாம் அந்த தான ஒரு கார்வை வைத்தா ஓடி போய் இன்னொரு போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் அந்த இடத்துல அரைமண்டியில உக்காந்தாகணும். திருக்காலமே பார்த்தேன்னா தத்தை தகாலேயே 3 காலமும் அதுல வேற திஸ்ரம் பண்ணி எல்லாம் அத்தனையும் இந்த தத்தை தகால ஆடினா எப்படி இருக்கும். டான்ஸ் ஆடுறவாளுக்கு தெரியும் அது எப்படி. நீ உட்கார்ந்து தட்டுற ஆடுறவாளுக்கு தெரியும் அது எப்படின்னு. நானும் ஆடி இருக்கேன், கச்சேரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். நடு ஸ்டேஜ்ல பார்க்கணும் அந்த ஜோரை. எந்திரிக்கவும் முடியாது, நிறுத்தவும் முடியாது, புலி மேல ஏறிண்ட மாதிரி. அந்த மாதிரி அவ வந்து வச்சுட்டு அறுதியை வந்து கிறிஸ்பத்தை இவ்வளவுதான். அந்த அறுதியை வந்து இங்கேருந்து மெட்ராஸ் டு பாண்டிச்சேரி மாதிரி இருக்கவே இருக்காது. இந்த அழகு நகாசுகள்லாம் பெரியவாளதுலதான் பார்க்க முடியும். அது ஏன் வச்சுக்க கூடாதுன்னு நான் நினைச்சுப்பேன். அது வச்சிருந்து அதுலயே ஊறின்னு இருந்தாலே அதனுடைய அனுபவம் தனி. இப்ப வந்து ஸ்வரத்துக்கு சேர்க்கறதுன்னா, ஒரு அடவு சேர்க்கறதுன்னா, இப்போ தானி தானி சனி ரிசனி தனி சா ரிச சனி நித தபம பதனி பதம பகம பதனி ச நிரிச நித நிதாபம தபகமத. ஆனா அந்த அடவு பார்த்தீங்கன்னா கிளிங்கிங் இருக்கு. தா நி தா நீ அந்த எங்கெங்கயோ ஓடி என்னென்னத்தையோ பறிச்சுன்னு வந்து அது ஒரு பொருத்தமே இல்லாம என்ன சரியில்லைன்னு தெரியாது. ஆனா பார்த்தா அது சரியில்லாம இருக்கும். ஆனா இவாளுதுல எல்லாம் பார்த்தா பழம் வித்வான்கள்ட்ட பார்த்தாக்க கிளிங்கிங்கா இருக்கும் அந்த ஸ்வரத்தை. அது ஒரு ப்ரப்போர்ஷன் மாறாம கண்ணுக்கு சேர்ந்து போகும்போது அது மியூசிக்காலிட்டி. இப்போ நீங்க பாடின உடனே நான் அந்த இசையை பத்தி கேட்கணும்னாக்கா, அந்த காலத்தில் இருந்த நட்டுவனார்கள் எல்லாருமே லாஸ்ட் ஒரு 3 நாளாக இதுதான் எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்கோம். எல்லாருக்கும் அந்த இசை ஞானம் இருந்தது, நல்லா பாட தெரிஞ்சவாளாக இருந்தா. ஈவன் நடனம் ஆடின ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே ஃபஸ்ட்ல இருந்து பார்த்தோம்னா பாலாம்மா, குமாரி கமலாம்மா, வைஜெயந்தி மாலாம்மா, பத்துவக்கா, எல்லாருமே சிவிசி சார், தனஞ்சயன் சார், இவங்க எல்லாருமே பாட தெரிஞ்சவா தான். இந்த மியூசிக் தெரியும் பொழுது இது நாட்டியத்துக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறது அக்கா?
இந்த மியூசிக் தெரிஞ்சு இந்த நாட்டியத்தை நம்ம அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்பொழுது அதை மியூசிக் தெரிஞ்சா அது ஒரு இன்சைட்டே வேறு தான். ஏன்னா அந்த கனெக்டிவிட்டி வந்து நமக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். இப்போ ஒரு அந்த கையை எப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணோன்னு இந்த சங்கத்தியோட சும்மா பாடுற வாழ்க்கை நம்ம மியூசிக் இல்லாமல் மெக்கானிக்கலாக பிடிக்கிறதுக்கும் அந்த கையை சங்கத்தியோட ஒட்டிண்டு வரத்துக்கும் அதனுடைய அனுபவமே வேறையா இருக்கும். அதனால பாலமாவை பொறுத்த வரைக்கும் மியூசிக் தெரிஞ்சா சந்தோஷப்படுவா, அவளோட கொஞ்சம் நல்லா ஒர்க் பண்ணுவா. அது மியூசிக் இல்லைன்னா அதுக்கு ஒரு மாதிரி அவருக்கு ஒரு வாய்ஸ் தெரியும் அவருக்கு. அந்த பாட்டு நட்டுவனாருக்கு தெரியும் பொழுது அந்த டான்ஸர் வந்து என்ன ஆட போகிறா, அதில் என்ன கை இருக்குது, எங்கெங்கே எப்படி எப்படி அபிநயம் அமைய போகிறதுங்கிறது நட்டுவனாருக்கு தான் 100% தெரியும். பாட போகிறவா வந்து பாடினாலும் ஒரு 4 ரிஹர்சல் ஆர் 2 ரிஹர்சல் வந்து பாடிட்டு பாடுவா. ஸோ நட்டுவனாரே அதை பாடும் பொழுது அந்த அபிநயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சங்கதிகளை போட்டு பாடும்பொழுது எங்கள் வாதியரோட பாட்டில் நான் கிரகித்தது அதுதான். ஒரு ஒரு பேசிக் லெவலில் ஒரு அரங்கேற்றம் பண்ணி சில ஆண்டுகள் ஆடுற நாட்டிய கலைஞருக்கும் நிறைய ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் ஆடி ஒரு அனுபவம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அபிநயத்தை கொஞ்சம் உள்வாங்கி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு பாடும்பொழுது அவருடைய சங்கீதத்து மூலியமாக அவருடைய அந்த சங்கீதத்தில் கொடுக்குற அழகு மூலியமாக நாட்டிய கலைஞர்கிட்டேருந்து ஒரு அழகான அபிநயத்தை அவர் வெளியில் எடுத்துன்னு வருவார் அவருடைய பாட்டு மூலியமாக. அந்த மாதிரி நான் நிறைய இப்போ இருக்கிற இந்த சீனியர் நாட்டிய கலைஞர்கள் திருமதி பிரியதர்ஷினி கோவிந்த், டாக்டர் ஸ்ரீநிதி சிதம்பரம் இவங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன். அவருடைய ஒருத்தருக்கு என்னென்ன பாடல் சூட் ஆகும் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து அவருடைய அதை ஒருத்தருக்கு என்ன வந்து ஸ்டேஜில் எது வந்து பரிமளிக்கும், ஒருத்தருக்கு ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கும். ஒருத்தருக்கு வந்து அபிநயம் ரொம்ப அழகாக வரும், ஒருத்தருக்கு வாத்சல்யம் நல்லா வரும், ஒருத்தருக்கு கண்டித்த நாயக்க அழகாக வரும். வாதியார் அவர் பாடி பாவயாமி கோபால பாலம், சகிஹே கேஷி மதன முதாரம் இதெல்லாம் வந்து பிரியதர்ஷினி கோவிந்த் அவர்கள் ஆடி ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் அவ்வளோ அழகான கச்சேரிகள் நடந்திருக்கு. 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவரும் ராதாகிருஷ்ணனும் கமலா அம்மாக்கு பாடினதில் நீ பார்த்ததில்ல, அதுலேயே அவர் நிறைய எவால்வ் ஆனார். எப்படி அபிநயத்துக்கு பாடினவர் தானே. 2 பேர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் மாஸ்டர்ஸ் சங்கீதத்துக்கோட அபிநயத்தை. லக்ஷ்மண் சார் ஒன்று, ராஜரத்னம் பிள்ளை அவளுடைய மியூசிக்காலிட்டி வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் தான். பட் அஃப்கோர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் வாஸ் மை டீச்சர்ஸ். அதை பற்றி சொல்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமை. ஏன்னா எவ்ரிதிங் கம்ஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் தட். அந்த சங்கீதம் அதில் ஒரு ஞானின்னு ஒருத்தர் பாடிட்டு இருந்தார். அவர் பாடுறதே நம்ம அபிநயம் பயமான்னு கொண்டு போவார். அப்பவே நமக்கு ஒரு அபிநயம் வராத குழந்தைக்கு கூட வந்துடும். அந்த மாதிரி பாடுவா. அது மட்டும் இல்லை, பாலாக்கு பாடுறது எங்களுக்கு கை சொல்லி கொடுக்கறது எல்லாமே பாடுறதுங்கிறது ஈஸி இல்லை. ஏன்னா எதுக்குமே ரிஹர்சல் கிடையாது அபிநயத்துக்கு எங்கள் ஸ்கூலில். அங்கே வந்து சில நியூக்ளியஸ் இதெல்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் வச்சுக்கோ அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லுவா பாலம்மா. அவர் ஒரு நாளைக்கு சொன்ன கிளாஸ்ல இருக்கிறது அடுத்த நாளைக்கு இருக்காது. இது அத்தனையும் நம்ம 14 வயசுலேருந்து 66 வயசு வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா. அதனால என்ன அங்கே வரதோ அந்த கைகளை சேர்க்கறதுக்கும் நெட்வொர்க்கிங் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸு அதை பார்த்து பாடின்னு வரவா. அவ பாடுறதுனால நமக்கு வர உற்சாகம் இந்த மாதிரிலாம் அந்த ஸ்பான்டேனிட்டி கிரியேட்டிவிட்டி என்ன பழைய மார்க்கமா போரு அது அப்படி கிடையாது. அதுல அந்த அபிநயத்துல அன்னன்னைக்கு க்ஷணே என்னவதாம் உபைத்திங்கிற மாதிரி அன்னன்னைக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் அதுல வரும். அது பாலாவோட ஸ்டைல்ல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ப்ரீ ரிஹர்ஸ்ட் மொமெண்ட். அந்த ஐடியா இருக்கும் ஒரு மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமினா அதை எப்படி அங்க வரதோ அன்னைக்கு அதை மாதிரி மனோதர்மப்படி பாடுறவா நமக்கு வசதியா அமைஞ்சா அந்த மாதிரி அமையும். அந்த ஒரு ஸ்பான்டேனிட்டி இன் தி இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மியூசிக் அண்ட் அபிநயா இருக்க சம்திங் ரியலி நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு டீப் ஃபீல்டு அது. ஒரு சின்ன கேள்வி, நான் இன்டரப்ட் பண்ணுறதுக்கு சாரி. இப்போ வந்து நான் இந்த பழைய அதாவது நம்ம நட்டுவனார்கள் குரு பரம்பரையில் வந்து யூஸ்வலாக இப்போ வாத்தியார்லாம் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி நமக்கு எதுவுமே சொல்லி கொடுக்கல. பட் பாலம்மா அடவுகள் எல்லாம் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி சொல்லி கொடுப்பாங்களா? அண்ட் ஆல்சோ இப்போத்தைய ஜெனரேஷன் இப்போத்தைய டீச்சர்ஸுக்கு இப்போ இந்த சினாரியோ சரியாகுமா? இல்லை வாட் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் தட் ஈரா which I think you can advise for
கரண்ட் டே டீச்சர்ஸ், அது என்ன நம்ம எடுத்துக்க முடியும்? ஏன்னா இந்த குருஸுடைய டீச்சிங் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்திருக்கு. ஸோ அது என்ன 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 நம்ம அதிலிருந்து யூ கேன் ரெக்கமெண்ட் ஃபார் டுடேஸ் டீச்சர்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்? ஸ்ரீநிதி, இன்னைக்கு என்ன பால சரஸ்வதி மகிமையை பற்றி சொன்னாலும் அதில் எடுத்துக்க போகிறாளாங்கிறத பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை கிடையாது. பிகாஸ் பரதநாட்டியம் டிஃப்ரெண்ட் கிராஸ்ட் ஃப்ரான்டியர்ஸ் அவையர். என்னென்னோ நிறைய விஷயங்கள், நல்ல விஷயங்களும் நடக்கிறது, நல்லது இல்லாத விஷயங்களும் நடக்கிறது. அதனால் அந்த டீச்சிங்கில் இந்த பாலா வந்து அடவெல்லாம் ஆடி காமிச்சதே கிடையாது எங்களுக்கு. பாலானா எல்லாருக்கும் நൃத்தம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்கிறதே பாதி பேருக்கு தெரியாது. அப்புறம் அபிநயம், பாலானா அபிநயம் மட்டுமே நினச்சிப்பா. அந்த 1933 ரெவ்யூவில் எங்கள் அப்பா எழுதியிருக்கார் பாலாவுடைய மந்தாரி தில்லானா எப்படி இருந்ததுங்கிறத. அவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணினானா. அபிநயம் ரொம்ப புவர் இந்த கேர்ளுக்குன்னு அவர் எழுதியிருக்கார் அப்போ. அதனால ஒரு டைமென்ஷனில் ஒரு மாதிரி டெவலப் ஆயிருக்கா பாலாவுடைய காலத்திலேயே. இப்போ வந்து அந்த டீச்சிங் மெத்தடாலஜியில் பல விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் புகுந்தாச்சு. வந்து அபிநயம் வந்து கைகளை வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஷேப் பண்ணி கொடுப்பாள் தவிர்த்து பாலா. அதுக்கப்புறம் ஷி வில் கிவ் த ஃப்ரீடம். அந்த குழந்தைக்கு என்ன சாமர்த்தியம் இருக்கோ அதை மாதிரி பண்ணட்டும். திருப்பி அந்த பண்ண வச்சு இப்போ இந்த ரிஹர்சல் பண்ணி அப்புறம் மிருதங்கம் அப்படி ஒரு இடத்துல மேலே போனால் தான் அபிநயமே வருது சில சமயம். அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது. அவள் பாட்டுன்னு ஒருத்தரும் மேதைகளாக இருப்பா. அவள் என்னத்தையோ வாசிச்சுன்னு வருவா. காலை வைக்க முடியுமான்னு தெரியாதா, ஆனால் வச்சாகணும் அங்கே நம்ம பாட்டுன்னு முக்கியமாக அபிநயத்தில் என்ன பாலா ஒன்று இன்சிஸ்ட் பண்ணோன்னா, இப்போ சப்தமாக இருந்தால் தக் கிட்ட தக் கத்திமின்னு இந்த சாகித்யத்தோட நடக்கணும். இப்போ நம்ம நிறைய பார்க்குறது அப்படி கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு அப்படியே ஃப்ரீஸார் அபிநயம் தான் பார்க்குறோம். அப்புறம் எதோஹஸ்தோ திருஷ்டி கிடையவே கிடையாது. இப்படி மடந்தைன்னு வச்சுட்டு இங்கே பார்த்துட்டு கையோட இப்படி பார்த்தாதான் ஒரு மடந்தை அங்கே போய் முடிச்சு கையை பார்த்தா தானே இந்த கனெக்டிவிட்டி வரும். இந்த மாதிரி ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ்லாம் அது சொல்லாமல் சொல்லுவோம் பாலா. என்ன பிடிக்கிற கையை எங்கே பார்க்குற நீ அப்படின்பா. எங்க பார்க்கணும்னு சொல்ல மாட்டா, இங்க பார்க்குற அப்படிம்போ. அவ்வளோதான், உடம்பு ஃபுல்லாக அது நடுங்கிடும். நமக்கு என்ன எதிர்பார்க்குறா நம்ம அந்த லெவலுக்கு இல்லையே, மகா மட்டமாக ஃபீல் பண்ணுவோம் சில சமயம். பட் நிறைய வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பாலா வந்து ஒரு மௌன குரு. எல்லாத்தையும் எதிர்பார்த்தாலே தவிர்த்து திணிக்கலை. பட் வந்து சூச்சகமாக இதெல்லாம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்டா கண்ணா அப்படின்னு அவ மனசுக்குள்ளே நினச்சிருக்கா. நமக்கு வருங்கிறதுக்காக தான் நம்மளோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறா. அதுதான் இன்னொரு விஷயம். இந்த முக்கியமாக நாட்டியத்தில் இருக்கக்கூடிய பழைய பதவர்ணங்கள், தஞ்சை நால்வருடைய பதவர்ணங்கள், சுப்பராம தீட்சிதர் பதவர்ணங்கள், இந்த வர்ணங்களுடைய மியூசிக்கல் வேர்ஷன் எப்படி பாடணும் அப்படிங்கிறத வந்து நட்டுவனார் பரம்பரையில் தான் இன்றைக்கி நிறைய நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். என்னுடைய குரு வந்து வழுவூர் குருகுலத்தில் இருந்து ராமையா பிள்ளைகிட்ட நிறைய சிலது கற்றுக்கிட்டாலும் அவர் வந்து நிறைய பழைய பதவர்ணங்களை எடுத்து கையாண்டிருக்கார். முக்கியமாக இந்த மோகமான சக்கியை இந்த வர்ணங்கள் எல்லாம் தவிர சாமிக்கு சரியவரே, தானிகேத்த ஜானரா, தானி சாமஜேந்திர காமினி, சாமி நின்னே நம்மித்தீரா எதுக்குல காம்போஜி, சாமி எந்தனித்தல் புத்துரா சுருட்டி சுப்பராம தீட்சிதர் வர்ணங்கள். அப்புறம் ஸ்வரஜதியில் வந்து சதயா இக்கத்தாள ஜாலனுரா சக்கரவாக ஸ்வரஜதி, இந்த மாதிரியான ஒரு ரேர் பதவர்ணங்களெல்லாம் எடுத்து கையாண்ட பெருமை அவருக்கு உண்டு. முக்கியமாக அந்த பதவர்ணங்களுடைய கரெக்டான பாடாந்திரம், நாட்டியத்துக்கு எங்கே பாடணும், எப்படி பாடணும், எங்கே தீர்க்கம் கொடுக்கணும், எங்கே சங்கதிகள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது, அது வந்து இந்த நட்டுவனார்கள் உடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்க்கா. அதை பற்றி சொல்லுங்கள். கேட்குறதா? தஞ்சை நால்வர் வழி வந்த அந்த பொன்னையா மணிமாலையில் அவ நொட்டேஷனோட கொடுத்துருக்கா. பட் அதுலேருந்து நிறைய வித்தியாசமாக ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு மாதிரி பாடுறான். பட் பாலசரஸ்வதி ஸ்கூலில் எப்படின்னா எதா இருந்தாலும் பாலமாவோ அவரை விட அவள் அம்மா ரொம்ப சென்சிட்டிவ் மியூசிஷியன் டி ஜெயம்மாள். அவ கையில் போன வர்ணங்கள்லாம் நாட்டியத்துக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி பதப்படுத்தி பாடிடுவா. அது ஒன்று இருக்கு. ஏன்னா அந்த இப்போ வந்து ஒரு நொட்டேஷன் கொடுத்துருங்க, நாங்கள் ரிஹர்சலில் வந்து நேர கச்சேரியிலேயே மேடையில் பாடிடுறோங்கிறா. சாரமைன மாட்டன்னு எடுக்கிறா. சாரமைன மாட்ட அப்படி
அதாவது என்ன வேணா ராகத்துல அவளுக்கு ராகம் தெரிஞ்சா போறோம், எப்படி வேணா அதை பாடணும்னு இப்ப இருக்கிற அந்த மாதிரி இல்லாம பதம் ஜாவளி பதவர்ணங்கள் அப்படி பாட முடியாது, நொட்டேஷனை மட்டும் பார்த்து பாட முடியாது. பாடாந்திரம் தெரிஞ்சாதான் பாட முடியும். வழி வந்து வரணும். எந்தெந்த இடத்துல மூச்சு எடுக்கணும், முக்தமா பாடுறதே பார்த்தா அந்த விழால அவர் மூச்சு எடுப்பார். அதை வச்சுதான் வந்து அந்த சங்கதிகள்லாம் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். கிளாஸ்ல கூட இதெல்லாம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும். அதனால வர்ணங்கள்லாம் இப்போ சுவாதி திருநாள் வர்ணங்கள்லாம் பண்றதே பாலா வந்து என்ன கேவி நாராயண சுவாமி சார், கோவிந்தராஜ் சார் எல்லார்ட்டையும் அனுப்பிச்சு கத்துண்டு வா அப்படின்னா, அப்புறம் வந்து எல்லாம் நன்னா இருக்குடி, ஆனா இதை வந்து வச்சுக்கினா ஆட முடியாது போல இருக்கே அப்படின்னு சொன்னான். அதுக்கப்புறம் வந்து எங்க வாத்தியார் பி கிருஷ்ணமூர்த்தியை வச்சு ஒக்க பண்ணிட்டு வா அப்படின்னா, அப்பதான் எனக்கு இந்த ஒக்க பண்றதுங்கிற வார்த்தையே தெரியும். செதுக்கி ஒதுக்கி அதை வந்து தானி அதை அழகா தானிக்க முறையில நான் அதை ரூப இது ஆதித்தாளம் அதை மாதிரி ஒக்க பண்ணி அதை சரி பண்ணி 3 நாள்ல அந்த வர்ணத்தை முடிச்சு அது அது அதனோட கட்டுக்கோப்பு வந்து பண்றதே ஒரு தனி அழகு அதுல தெரியும். அது நாட்டியத்துக்கு வந்து அதை செதுக்கிப்போம். பழைய வர்ணங்கள் தவிர என்னுடைய குரு வந்து சில அன்னமாச்சாரியாவுடைய காம்போசிஷன்ஸ் எடுத்து அதை நாட்டியத்தில் பண்ணினது, சுப்பிரமணிய பாரதியோடைய பாடல்களை எடுத்து ஒரு ஒரு முழு நீள வந்து மார்க்கத்தை வந்து கோரியோகிராஃப் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கார். அதிலிருந்து ஒரு 2 சின்ன காம்போசிஷன்ஸ் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேங்க. அன்னமையாவோட இந்தரிக்கை அபயம்புல் இச்சுச்சேங்கிற ஒரு தசாவதார காம்போசிஷன் அது. அதோட வந்து ட்ரெடிஷ்னல் டியூன் வந்து பாலமுரளி சார் பாடி நான் கேட்டிருக்கேன். ఇందరికి అభయంబులిచ్చు చేయి కందువలగు మంచి బంగారు చేయి, ఇందరికి అభయంబులిచ్చు చేయి వెలలేని వేదములు వెదకి తెచ్చిన చేయి. இப்படி போகும். நீங்கள் இதில் ஒரு 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 ஃபோக் லேயர் அதில் இருக்கிறதா நீங்கள் கேட்க முடியும். இந்த காம்போசிஷன் எடுத்து வந்து என்னுடைய குரு வந்து கண்டச்சாப்பு ராகத்தில் கண்டச்சாப்பு தாளத்தில் அதை கம்போஸ் பண்ணி ராக மாளிகையில் ఇందరికి అభయంబులిచ్చు చేయి కందువలగు మంచి బంగారు చేయి, ఇందరికి అభయంబులిచ్చు చేయి. இப்படி இதை ஆரம்பித்து 10 அவதாரங்களுக்கும் 5 விதமான 2 டிஃப்ரெண்ட் ஜத்தீஸ் அதை கம்போஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு அவதாரத்துடைய மூவ்மெண்ட்ஸை வந்து ஜதியில் வந்து கோரியோகிராஃப் பண்ணி, எங்கேயுமே அபிநயம் அடவுகள் இருக்காது, மூவ்மெண்ட்ஸும் அதுக்குண்டான அபிநயமும் மட்டும்தான் அந்த ஜதிகளில் இருக்கும். இதை வந்து அப்போ முதல்ல பண்ணும்போது தனஞ்சயன் சார் அதை நேராக பார்த்து ரொம்ப அதை ஸ்லாகிச்சு அவர் சொல்லியிருக்காரு. நான் பார்த்துருக்கேன், கூட இருந்து நான் பார்த்துருக்கேன். இதுக்கப்புறம் வந்து சுப்பிரமணிய பாரதியோடைய காம்போசிஷன்ஸ், அலாரிப்புலேருந்து தில்லானா வரைக்கும் அவருடைய காம்போசிஷன்ஸ். அதில் வந்து அந்த கண்ணன் மனநிலையை தங்கமே தங்கம் கண்டு வர வேணும்படி தங்கமே தங்கம்ங்கிற பாட்டு நம்ம நிறையா கேட்டிருக்கோம். சினிமா பழைய சினிமாக்கள்லேயும் நிறைய இந்த பாட்டு எடுத்து மியூசிக் போட்டிருக்காங்க. கரகரப்பையாலேயே ஒரு டியூன் இருக்குது சினிமாவில். பட் எங்கள் வாதியார் அதை டியூன் பண்ண விதம் பாருங்கள். ஒரு ஒரு நாட்டியாச்சாரியா வந்து மியூசிக் போடும்போது அதுக்கு என்ன அழகு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கண்ணன் மனநிலையை தங்கமே தங்கம் கண்டு வர வேணுமடி, தங்கமே தங்கம் எண்ணம் உரைத்து வீடில், தங்கமே தங்கம் ஏதனிலும் செய்வமடி, தங்கமே தங்கம். எவ்வளோ ஒரு பதவர்ணத்துக்கு ஈக்குவலாக ஒரு அந்த காலப்பிரமாணத்தை பாருங்க. இதில் வந்து அடுத்த ஸ்டாண்ட்ஸால் வந்து சொன்ன மொழி தவறும் மன்னவனுக்கே தோழமை இல்லையடி தங்கமே தங்கம். எனக்கு எல்லா ஆசையும் காமிச்சிட்டு சொன்ன வார்த்தையை வந்து அவன் காப்பாற்றாமல் போயிட்டுருக்கானே, அவன் மேலே அவன் கூட எனக்கு வந்து இனிமேல் எந்த நட்பும் கிடையாது, எந்த தோழமையும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு ஊழல் மாதிரியான இடம் அது. சொன்ன மொழி தவறும் மன்னவனுக்கே எங்கும் தோழமை இல்லையடி தங்கமே தங்கம், தோழமை இல்லையடி தோழமை. சொன்ன மொழி தவறும் இந்த மாதிரியான சங்கதிகள்லாம் அதில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அவர் அந்த அபிநயத்தோடு பார்க்கும்போது, அவர் பாடும்பொழுது அதில் இருக்கிற அழகு பார்த்து வாழ்க்கை தெரியும்.
அடுத்த நட்டுவனார்களாக இருந்த இவாளுடைய மற்ற கலைஞர்களுக்கும் அவருக்கும் இருந்த அந்த இன்டராக்ஷன்ஸ் அதை பற்றி சொல்லுங்கள். இன்டராக்ஷன்ஸ்னாக்கா கணேசன் நட்டுவனார் அவர்கள் ஜாஸ்தி யாரோடையுமே அவர் இன்டராக்ட் பண்ணதில்லை. he was a silent genius and she was in the shadow of பாலா. பாலாவுடைய 58லேருந்து கடைசி வரைக்கும் அவளுடைய கெரியருக்கு அவர் தான் ரியல் பேக் பில்லர். அதனால் அவர் வெளியில் யாரோடையும் ரொம்ப இன்டராக்ட் பண்ணி நான் பார்த்ததில்லை. அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நட்டுவாங்கம் ஜூனியரில் இந்திராராஜன் அம்மா, அவரை பற்றி எப்பவும் சொல்லுவார். கிட்டப்பா அண்ணா அவள் எல்லாம் சமகாலத்தவா நிறைய பழகினவா தான். ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும் கிட்டப்பா அண்ணாட்டையும் பாலம்மா அவ்வளோ பாலம்மாவுக்கு என்ன ஒரு வருத்தம்னா, கிட்டப்பா அண்ணா அந்த கௌத்துவம் இதெல்லாத்தையும் மேடைக்கு கொண்டு வந்துட்டார் அப்படிங்கிறத பற்றி அவளுக்குள்ள ஒரு சின்ன சர்ச்சை நடக்கிறதே கூட நான் இருந்திருக்கேன். ஆனால் யார்கிட்டையும் பாலா ஒரு அவுட்வர்ட்லியாக ஒரு பெரிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போ அதுக்குன்னு ஒரு எனிமிட்டியோ அந்த மாதிரிலாம் காமிச்சுன்றது கிடையாது. எல்லாரும் அந்த சமகாலத்தில் அவள் ஒரு பின்னக்கல்ல இருந்ததுனால எல்லாரும் அவளை அண்ணாந்து பார்த்துட்டு இருந்தா. அதுதான் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். எங்கள் ராஜரத்னம் சார் அவர்களுக்கு நிறைய அவர் காலத்தில் இருந்த நிறைய குருமார்களுடைய ஒரு நல்ல நட்பு இருந்தது. நான் அதை கூட இருந்து நிறையா பார்த்துருக்கேன். ஒரு ஷேரிங் இருந்தது. கிட்டப்பா பிள்ளைக்கு எங்கள் வாத்தியார் மேலே ரொம்ப ஒரு மரியாதை உண்டு. அவருடைய பரம்பரை, அவருடைய பாட்டு, இசை ஞானம், அவருடைய தாள ஞானம், அவருடைய நட்டுவாங்கத்து மேலே. முத்துசுவாமி பிள்ளை, வைத்தீஸ்வரன் கோயில் முத்துசுவாமி பிள்ளை அவர் தான் முதல்ல இந்த மல்லாரிங்கிற காம்போசிஷனை நாட்டியத்துக்கு கொண்டு வந்த ஒரு பெரிய பெருமை அவருக்கு உண்டு. அவர் முதல்ல இந்த சபையில் தான் முதல்ல நாதஸ்வரம் தவிலோடு அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் தான் இன்றைக்கி எல்லாரும் மல்லாரி எடுத்து நம்ம ஒரு இன்வொகேட்ரி காம்போசிஷனாக நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது அவர் பண்ணின அடுத்த வருஷம் உடனே முத்துசாமி பிள்ளை போய் அவரை பார்த்து அவர்கிட்டேருந்து சில மல்லாரிகள் எடுத்து எங்கள் வாத்தியார் அதை கம்போஸ் பண்ணார். திரு அடையார் லக்ஷ்மண் சார் மேலே எங்கள் வாத்தியாருக்கு ரொம்ப மரியாதை உண்டு. அவருடைய நட்டுவாங்கம், அவருடைய பாட்டை ரொம்ப ரசித்து அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார். அவர்கிட்டேருந்து சில வர்ணங்கள் ஷேர் பண்ணி, சுருட்டி வர்ணம் அவர்கிட்டேருந்து தான் எங்கள் வாத்தியார் வாங்கினார். திரு தனஞ்சயன் சார் அவர்களும் எங்கள் வாத்தியாருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உண்டு. நிறைய அவர்களுக்கும் இவர்களுக்கும் 2 பேருக்கும் நடுவில் நிறைய ஷேரிங் உண்டு, நிறைய காம்போசிஷன்ஸ். ஐ திங்க் சுருட்டி வர்ணம் தனஞ்சயன் சார்கிட்டேருந்து தான் வாத்தியார் வாங்கினார்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்தாரு சார். சரி, இப்போ நீ இப்போ சொல்கிறதுலேருந்து என்ன குறிப்பாக தெரியுதுன்னா, பால சரஸ்வதி ஸ்கூலுக்கு மட்டும் எதோடையும் ஷேரிங்கே இருக்குல்ல. அதான் நான் கண்டுபிடிச்சேன். ஷேரிங்கோ டிசமினேஷனோ ஆஃப் தி ஆர்டிஸ்டிக் ட்ரெஷர். ஆனால் பாலாக்கு அதில் ஒரு அபிப்பிராயம் உண்டு. ஒரு பதத்துக்குன்னு ஒருத்தக்கிட்ட போகிறது. யாரோ ஒரு பெரிய டான்ஸர் பதம் சொல்லி கொடு பாலான்னு வந்தார். ஓஹோ, பதம் கற்றுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஏதோ சொல்லி ரொம்ப விரோதிச்சுன்னுட்டா பாலா. அது என்னென்னா அவளோட அபிப்பிராயம் என்னென்னா, வேண்டான அவளை துரத்தணும் இல்லை, ஆரம்பத்துலேருந்து இங்கே கற்றுண்டாதான் அந்த உடம்புடைய வாகு இருக்கும், அந்த கைகளுடைய பரிமாணங்கள் புரியுங்கிறது. அதனால அதை மாதிரி அந்த அந்த சர்க்கிளில் அவளுடைய இதில் இந்த ரெப்பர்ட்டுவார் இதெல்லாம் எவ்வளோ முடியுமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிண்டா. அவளுடைய இருந்த அத்தனை ஞானத்தையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை வெளியிலலாம் ஒருத்தருக்கும் ஷேர் பண்ணி நிறைய யூஎஸ் போனப்போ நிறைய பேருக்கு இது பண்ணலாம். இங்கே லோக்கலாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஒருத்தருடைய ஆர்டிஸ்டிக்காக இன்டராக்ஷன் சொல்ல முடியாது. ஐ திங்க் we are coming to the end. Yes. To show the time. எனிவே இந்த 2 thank you பெரிய குரு பரம்பரைகளை பற்றி பேசிட்டே போகலாம். ஆனால் நமக்கு because of the shortage of time, I have to just invite the audience for any questions, comments, interactions. Oh yes. The mic. Information. Yeah, one by. Yes. It's been a wonderful morning of lot of information and also sharing of what these 2 great artists have been sharing with us. But I just want to share my own personal experience of one piece, because Nandini was talking a lot about she only mentioned about Balamma's mother at one point, but something which I used to make fun of when I was young, hearing a performance when Balamma's mother
Jayamma was singing the famous padam aduvum solluval. Normally, aduvum solluvala valanegam solluval aval meedu kutram ennadi adiye podi. This is how everybody sings. But when I won one performance of Balamma, which I saw, Jayamma singing, is still in my mind, and how the pronunciation, even the Madras Tamil, as part of that pronunciation, I thought, why is being sung like that? But as I grew up, I felt, yes, that makes a lot of difference for the dancer. Just for half a minute, I'll sing that line. அநேகம் சொல்லுவார் அவள் மீது குற்றம் என்னடி ஆடிய பாடி. You know, this is my experience. And I said, why is she singing so colloquial? Then when I watched Balamma dance to that line, it made so much of a difference. You know, the musician was dancing. So that was the connection that I have always felt very nice about the combination of the mother and the daughter. Okay. The question, if we see over the decades, like we have found so many people like Natya Charyaki and Dandayadabani Pillai, S.K. Rajaratnam Pillai, Srimati K.J. Sarasa, and Adkapramu Nariya Pata, Kittappa Pillai sir, all of them have been very great musicians and have become good Natwanas. What do you think is the reason for that? And then coming to the next generation, does it have an impact? Because now we have many dance gurus, dance teachers, அவ வந்து கிளாஸ்ல சொல்லி தரும்போது கூட பாடுற மாதிரி இருக்கோ இல்லையோ தெரியாது. They just recite the songs and then அவெல்லாம் ஒரு ஃபுல் மார்க்கமே பாட முடியும் பழைய குருஸ்லாம். பட் இப்போ இருக்கிற குருஸ் they could probably just ஒரு லைன் விட்டா அந்த லைனை எடுத்து கொடுக்குறாங்க. அவரால கச்சேரியே பண்ண முடியும். எங்க வாத்தியாருக்கு வந்து ஒரு 500 கீர்த்தனைகளுக்கு மேல பாடம் அவருக்கு. எஸ். பாட முடியும். What could be the reason? How did it probably impact the dance? And இப்போ இருக்கிற teachers who do not have that kind of a knowledge of music, how does it impact the teaching of the dance? நால்வர் வழியில வந்தவா எல்லாருமே சங்கீதத்துல தான் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் சாகித்யம் சாஸ்திரம் எல்லாத்துக்கும் வந்திருக்கா. கிட்டப்பா பிள்ளை முக்கியமா அவரோட கசனோட கச்சேரி பண்ணிட்டு இருந்தவர் தான். அந்த கசன் வந்து அன்டைமா காலமான உடனே அவரை வந்து நீ உனக்கு நட்டுவாங்கெல்லாம் தாத்தாவோட நீ பார்த்துருக்க, அதனால அதில் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோ, அந்த மாதிரி சும்மா இருக்க வேண்டாம்னு சொல்லி தான் அவர் நட்டுவாங்கத்துக்கு. அதனால தான் அவரதில் நிறைய மெருகுகள் அழகுகள்லாம் பாட்டோட இது இருக்கும். ஜத்தியெல்லாம் சொல்கிறது கூட அழகாக உஷிகள்லாம் பண்ணுவார். அந்த உஷி அழகு எங்கேயுமே பார்க்க முடியல. இப்போ தெய்ய ஆனால் அதெல்லாம் அந்த பண்ணுறதே தான் அந்த அதனுடைய பியூட்டி தெரியும். மியூசிக்கல் ஒரு அந்தந்த ஜங்ஷனில் வரது அவன் எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட்டு கர்நாடிக் மியூசிக்கில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கா. இப்போ கர்நாடிக் மியூசிக் வேணுங்கிற கான்செப்டே தெரியாத போயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய இதை ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறதுனால அதனுடைய நீட் இல்லை. அது சும்மா ஒரு பாடுற கிளாஸுக்கான சொல்லி கொடுக்குற அந்த மாதிரி இருந்தால் போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன். அந்த சங்கத்திகளை போஷிச்சு பாடி காமிச்சு கை சேர்க்கணுங்கிற அந்த அபிப்பிராயங்கள் எல்லாமும் இப்போ இல்லை. அதனால பல இல்லாத தோஷங்கள்ல நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? சாய்ஸஸ் கிடையாது. மியூசிக் தெரிஞ்சாதான் நாட்டியம் கற்றுக்க முடியும், இல்லை வந்து தாளம் தட்ட முடியும் அப்படி இருந்தது. இப்போ வந்து மியூசிக் தெரியலனாலும் ஆடலாங்கிற ஒரு சாய்ஸ் இருக்கிறதுனால மேபி அது டிசப்பியர் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். We were not the people to change. We were part of a generation where we were insisted about the importance of music. So what were you doing? நல்லா இல்லை, எங்களை மட்டும் கேட்குறியா? நீ பார்ட் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ். மேம் ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட். If you are a dancer, everybody should play their role well. இப்போ ரோஜா எல்லாம் பாட்டு நல்லா தெரியும், பெரிய பரமேஸ்வர பாகவதர் பரம்பரைவோ நல்லா பாடி தட்ட முடியும், அது அவளோட சாய்ஸு. ஒருத்தர் பாடாமே தட்டுறா, அது அவளோட சாய்ஸ். நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? மேடம், இந்த நீங்கள் வந்து குருகுலத்தில் அந்த குருவோடு இருந்தே கற்றுக்கிட்டேன்னு சொன்னீங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலு, ஆர்ட்ஸ் காலேஜு, இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எல்லாத்துலேயும் வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஹாஸ்டல் இருக்குது.
பட் டான்ஸ் ஸ்கூல் நிறையா இருக்குது, எதுலையுமே ரெசிடென்ஷியல் ஹாஸ்டல் இல்லை. அட்லீஸ்ட் சம்மர்லேயாவது ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஹாஸ்டல் வந்தால் ஃபுல் டைம் நாங்கள் அவங்க கற்றுக்கலாம் இல்லை. ஏன் நீங்கள் ஹாஸ்டலே இல்லாமல் வெறும் ஈவினிங்கில் மாத்திரம் டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறீங்க? சம்மரில் எல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஹாஸ்டல் வச்சிங்கன்னா ஃபுல் டைம் அவங்க கற்றுக்கலாமே. ஏன் அந்த குருகுல சிஸ்டமை திருப்பி ஹாஸ்டல் வச்சு கொண்டு வர முடியாது உங்களால்? கரிக்குலமில் நான் ஃபுல் டைமாக டான்ஸ் எல்லாம் வந்தாச்சு. இப்போது அதில் ஃபேக்கல்ட்டி பீப்புள் தான் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஐ எம் நாட் பார்ட் ஆஃப் ஃபேக்கல்ட்டி எனிவேர். Sorry, ma'am. Excuse me, ma'am. Here. இங்கே இருக்க. Actually, can we stick to one pani or can we learn from different panis? Like அதுதான் நான் முடிக்கணும்னு இருந்தேன் இன்னைக்கு. ஏன்னா லாயல்ட்டி டு ஒன் என்ன பாணி. Yeah, Bani. I belong to Pandanallur Pani. So can we learn from other panis also? Like is it possible? Like we are learning from உங்களுக்கு எல்லாமே பாசிபிள்மா? இல்ல அப்படி இல்ல. இல்ல ஏன் கேக்குறேன்னா பாணி மாறிண்டே இருந்தா லைக் நம்மளுக்கும் அது ஒத்து வராது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பந்தநல்லூர் பாணிங்கிறதுல எடுத்துட்டேனாலே அதுல நிறைய சப்டிவிஷன்ஸ் வந்தாச்சு. எல்லாரும் கொடி பிடிக்கிறா. நான் தான் பந்தநல்லூர், அந்த மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை இருந்தால் தான் இந்த உண்மையெல்லாம் தெரியும். அதனால அப்புறம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ வாண்டட் டு எண்ட் திஸ் டாக் பை சேயிங் தட் very firm adherence to and loyalty to one's own sampradaya. In the whole world நான் சொல்கிறேன், எனக்கும் 67 வயசாகுது. பாலசரஸ்வதி கணேசனை தவிர்த்து எனக்கு வேறு வாத்தியார் தெரியாது. அந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் இன்பில்ட்டாக 2 நிறுத்தம் அபிநயம் கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாக்கியத்தோடையும் ஒன்றுத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சஸ்டெய்னிங் ஒரு மனசு. எத்தனையோ கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சிருக்கோம். என்னைக்கு வேணால் நானும் போயிருந்திருக்கலாம் வெளியில் வித் அ ஃபாதர் லைக் டாக்டர் ராகவன். ஐ டென்ட் டூ இட். ஏன்னா அவர் இதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸை எங்களுக்கு இன்டெகிரிட்டியை சொல்லி கொடுத்தார். அந்த கன்விக்ஷனோட இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த பாணியுடைய மொத்த டைமென்ஷனும் நமக்கு புரியும். அந்த லாயல்ட்டிஸும் அந்த மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தும் இப்போ இருக்கா? அதை கற்றுக் கொடுக்குற அந்த கூட வர பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கா? முதல்ல தேங்க்யூ. ஐட்டம் கத்துக்கிறதுக்கு தானே எல்லாரும் போறா. இதுல பாணியை பத்தி எங்கம்மா क्वेश्चन வருது உங்களுக்கு? இந்த கேள்வி நீங்க யார் 2 பேருமோ இல்லை யாராவது ஒருத்தர் பதில் சொல்லலாம். சரி, நான் இப்போ என்ன ஒன்று கவனிக்கிறேன்னா, அந்த நாள் நட்டுவனார் உட்கார்ந்துட்டே சொல்லி கொடுத்தாங்க. குழந்தைங்க உங்களுக்கு எப்படி தெரியாது? நான் அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் அப்படின்னு. ஸோ நான் குழந்தைங்க அரங்கேற்றம் பண்ணுறதுல இருந்தே கூட அண்ட் ஃபர்தராக அவங்க ப்ரோக்ரஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக்காக இருந்தது, ஒருத்தர் ஆடுறது. நான் இப்போ வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் பர்ஃபார்மிங் ஆர்டிஸ்ட் சொல்லி தரும்போது அவங்க அறியாத பசங்களுக்கு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் க்ளோனிங் வந்துடுது. அண்ட் அந்த டான்சர்ஸை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்காப்புல இருக்கு. இதை சுரேஷ் லைக் மீன் would you like to discourage this or I mean have நீ அதை discourage கொண்டுவே இல்லை. நீங்க என்ன கேட்கறேன்னு தெரியல. இருந்தாலும் அப்சர்வ் பண்ணிருக்கியா? I mean அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? Okay, it is for you. அப்சர்வ் she said Suresh, so let him answer. இல்ல அதனால அவன தெரியும்ங்கறதுனால என்னையும் தெரியுமே. நான் இப்போ உட்காந்துருக்கேன் மேடல. எல்லா நட்டுவனாரும் ஆடி காமிப்பா. தண்டாயுதபாணி பிள்ளை, எங்கள் வாத்தியார் கணேசன், ராமியா பிள்ளை எல்லாரும் அடவு ஆடி கையெல்லாம் திருத்தி எழுந்து நின்று சொல்லி கொடுத்து தான் நானும் பார்த்துருக்கேன். அதனால் உட்காந்து சொல்கிறதுங்கிறது கண்டினியூஸாக அவளால் முடியாது. அட் சம் பாயிண்ட் அந்த குழந்தையில எழுந்து அவள் ஆடி காமிச்சு திருத்த வேண்டி வரும். அப்புறம் அந்த அவள் ஆடுறவாளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸு டான்ஸ் ஆடுறவா கற்றுக்கிறவா அது க்ளோனிங்கிறத விட அந்த குருவோட வழியில் அவளோட ஸ்டாம்ப் வந்திருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். ஒரு பிரியதர்ஷினி கோவிந்த் மாதிரி ஒரு 10 குழந்தைகள் பண்ணினா அது ஏன் க்ளோனிங்னு நினச்சிக்கணும்? நம்ம என்ன இதுவா பண்ணிட்டு இருக்கோம்? அது கிடையாது. நாட்டியத்துல அந்த ஸ்டாம்ப்ங்கிறது கேரி அவுட் ஆகும். ஒரு குழந்தைக்கு அவளோட இமேஜ் பிடிச்சிருக்கும், அதனால அதுல இருக்கிற அழகுகள் எடுத்துன்னு இல்ல ஸ்டாம்ப் இருக்கலாம். ஸ்டாம்ப் எல்லாருக்கும் அந்தந்த பாணிக்கு இருக்க தான் வேணும். அது அதை பத்தி இல்லை. பட் எனக்கு ஆஸ் அ ரசிகா அது பார்க்கறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் போரிங்கா இருக்கு. லோகோ பின்ன ருச்சிகின்னு காளிதாசன் அப்பயே சொல்லியிருக்கா. ஒன்னுத்த பார்க்கறதுக்கு இந்த ஆடியன்ஸ்க்கு பொறுமை கிடையாது. அதனாலதான் பலவித மாற்றங்களை கொண்டு வந்துட்டே இருக்கணும். ஏன் I'm sorry. No, that is not it. That is not. No, அதனால not that boy. It's not that I don't have the patience. I've been watching dance for many years. Okay, now we'll move on to the last question. Here to the girl there. No, there was somebody here. Yes. That's the last question, please. Thank you. Dance teaching. Because as Janaki auntie said, she said, then they were able to sing. Now they can turn the laptop on and put in a very disastrous way. நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கு. இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் இல்லைன்னா நிறைய ரிஹர்சல்ஸ் நடக்காது இன்னைக்கு.
காம்போசிஷன்ஸை வந்து கன்வே பண்ண முடியாது, ஷேர் பண்ண முடியாது. Absolutely right. இன்னைக்கு நிறைய பாட்டு சிங்கர்ஸ்க்கு தெரியலன்னா உடனே வாட்ஸ்அப்பில் தான் அனுப்புறாங்க ஆர் மெயில் அனுப்புறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கூகுள் ஃபவுண்டரை கூப்பிட்டுடலாம் ஃபார் ஸ்டார்டிங் திஸ் ஆஃப். ஐ திங்க் இப்போ சொல்கிறேல பழங்காலத்தில் சொல்கிறேல. பழங்காலத்தில் வந்து இப்போ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைக்கு டைரெக்டாக ஒருத்தர் கற்றுக்கிறதுனால சுவாமிநாத பிள்ளை, சொக்கலிங்கம் பிள்ளை வெள்ள வெளி ஃபேமிலிஸ்லேருந்து வந்து கற்றுண்டா. அவள் இது கற்றுக்கணுன்னே அந்த நட்டுவ பரம்பரையில் வந்தவா. அதனால தேவர் கிவன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் நட்டுவாங்கம், மியூசிக், அந்த மாதிரி இப்போ நான் சொன்னேனே அதெல்லாம். இப்போ இருக்கிறவா வந்து அந்த டைமோட நெசசிட்டினாலையும் ஒருத்தர் ஆடுறான்னா அவள் ஸ்டூடெண்ட்டே தட்டுறது, இந்த மாதிரி பல பரிமாணங்கள் வந்தாச்சு அதில். இல்லை முன்னாடிலாம் இப்போ நான் சொன்னேன் அத்தனை குவாலிஃபிகேஷனும் அவளுக்கு இருக்கணும். மிருதங்கம் வாசிக்கணும், ஜத்தி சேர்க்கணும், ஆடணும், பாடணும், பாட்டு கம்போஸ் பண்ணணும், இத்தனையும் அவள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ தட்டுறவா எல்லாரும். இல்லை முன்னாடிலாம் பரம்பரையிலேயே வந்த ஆர்டிஸ்ட் ஃபேமிலி ப்ரொஃபஷனாக இருந்தது. அது முன்னாடி இந்த குலத்தொழில் அப்படின்னு ஒரு முறை இருந்தது முன்னாடி. அது இருந்ததுனால தான் இங்கே வந்து எந்த காம்ப்ரமைஸும் கிடையாது. பாட்டு தெரியணும்னா பாட்டு கற்றுட்டு தான் ஆகணும், தாளத்தை பற்றி தெரியணும்னா மிருதங்கம் கற்றுட்டு தான் ஆகணும், தாளம் தெரியணும்னா நட்டுவாங்கத்தை பற்றி அதை பற்றி பல வருடங்கள் சும்மா 6 மாத கோர்ஸில் எல்லாம் படிக்க முடியாது. 5 வருஷம் 6 வருஷம்னு இருந்து தலையில் குட்டு வாங்கி பல திட்டுக்கள் வாங்கி பல அவமானங்களை பட்டு அப்படி தான் வந்து மேலே வர முடியும். அதுக்கு வந்து மினிமம் ஒரு 10 years ஆகுது ஆகும் இந்த மினிமம் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கே நம்ம இப்போல்லாம் 2 வருஷத்துலேயே ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க. அப்போல்லாம் வந்து 10 வருஷம் 12 வருஷம் கிளாஸ்லேயே தான் பாடிட்டு இருப்பாங்க, இல்லை பின்னாடி தான் பாடிட்டு இருப்பாங்க. நான்லாம் எங்கள் வாத்தியாரோட ஒரு 6-7 வருஷம் பின்னாடி தான் பாடியிருக்கேன். நான் அவருடைய கூட உட்காந்து பாடினதெல்லாம் ஒரு 5-6 கச்சேரி தான் இருக்கும். நான் அந்த மாதிரியான குலத்தொழில் முறைன்னு இருந்தது. அந்த பரம்பரையில் அந்த இசைக்கலைஞர்கள் இதை வந்து கட்டி காப்பாற்றிட்டு வந்தாங்க. இப்போ எல்லாருமே அந்த டான்ஸ் பண்ணணும், பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுனால அதில் வந்து அந்த அளவுக்கு அதுக்கு இன்னும் கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதுக்கு உண்டான ஸ்ரத்தையோடு கற்றுக்கிட்டா அது இன்னும் முழுமையாக அடையும்னு நான் நினைக்கிறேன். Yes. Okay, if there are anything else you wish to say, Nandini aunty, Suresh, shall we close the session? Yes. Thank you very much. And I also missed to mention that Srimati Nandini Ramani Natya Kala Visharadaha. So we have 2 of them here amongst us today. Very honored. I also wanted to mention here that the audio clips that I have been playing here for the last few days and today as well have been compiled by Suresh for me. Thank you. In fact, it's time now for one of our clips. Shobin. Oh,
Any guesses who this is? Yes? Sorry. No. Yes. But you would know that anyway. So, இது வந்து is the voice of Srimati Padma Bhushan Srimati Kamala Lakshman, who shows through this that she could also sing very well. In fact, I think she has also given kacheris and all that. Underscores the fact that the dancers of the yesteryears were also very, very accomplished singers. Also my first guru, so paying tribute to her today. Now we move on to the next topic of the day, teaching Bharatanatyam at institutions. As we saw in the first session, we spoke about how the traditional gurus taught. Sometimes they were also called the Silambakudams. Now, dance also moved on to the lecture halls of academic institutions with set criteria, syllabus, examinations, diploma, degree certificates. But there is a curious dichotomy here which we need to examine. Bharatanatyam doesn't actually always need a college of fine arts and a curriculum or a recognized institution, like a study of medicine or engineering. But doctors' degrees don't get recognized if not from a proper medical college or without recognition. But dancers need not go through such an institution. But there again, institutions provide standard, correct, authentic quality training to a dancer. But strangely, all dancers from institutions do not always make great dancers. So what is the purpose of dance institutions? What do they offer that dance schools do not? What are the drawbacks of institutional training and what are the advantages they offer? We now have a conversation between two vibrant and dynamic personalities. Srimati Priyadarshini Govind, brilliant and consummate Bharatanatyam artist from the school of Swami Malay Sri Rajaratnam Pillai and Srimati Kalanidhi Narayanan, a great teacher, but also amazing in her other role as director of Kalakshetra, which is a perfect example of an institution of excellence of arts training. She is in a sense poised to talk about institutional training but can also throw comparative insights based on her own traditional non-institutional training from her gurus. We also have Srimati Gauri Ramnarayanan, a renowned journalist, well known as a vocal accompanist to none other than Srimati M.S. Subbalakshmi. Dr. Gauri is an alumnus of Kalakshetra. As a playwright, theatre director, founder of Just Us Repertory, Dr. Ramnarayan has created her own theatre genre, making original use of music, poetry, and dance and painting in her theatre. She also serves on prestigious arts committees and serves as guest faculty in several institutions. I welcome Srimati Priyadarshini Govind and Srimati Gauri Ramnarayan to enlighten us about institutional learning of Bharatanatyam. Namaskaram. It is truly a pleasure to be here, and thank you, Srinidhi, Shri Krishna Gana Sabha, Shri Prabhu, Alap. Today, I'd like to ask Srimati Gauri Ramnarayan, what was Kalakshetra like when you were growing up? It's kind of difficult to say because there are so many different things that go into your mind, come to your mind when you think about growing up in a place which is so unique and so different, and we didn't even know that it was unique and different because that's the only world we knew. We grew up there and we thought the entire world was like that. But before I go into that, I also want to say, since we are talking about institutions, somebody asked me, a celebrity actually asked me, said to me, I don't like your Rukmini Devi, your Atte. She is haughty, imperious, dominating.
Look at M.S. Subbulakshmi, the personification of humility, gentleness, sweetness. Without a second thought, I replied, I'm second to none in venerating M.S. Amma, but I said that it's one thing to be a performer, you can afford to be gentle. But if you're an institution builder, you have to be strong, forthright, empowered. I think it just came out like that. And we've heard so much about the founding and the growing of Kalakshetra, one tree, one teacher, one thing. I always thought, living there, growing up there, that she must have had some idea, some experience, some ideal in her mind to create a place of such beauty, meaningfulness. And I want to just read a short passage from one of her speeches to young people in the US, I think in 1973, where she says she had once been to Pudukkottai. In those days, she says, I quote, in those days, there were 4 sacred things for which you were never to ask for money. In a cooperative effort, the people and the state, as I found in Pudukkottai, supported the artist, the doctor, the priest, and the astrologer. Now, every house in Pudukkottai had an artist, sculptor, dancer, musician, painter. They were given land, house, some money, and many things in kind. So even in our lifetime, I saw that art was not wholly a commercial thing, unquote. Rukmini Devi then goes on to talk about the deterioration and the languishing of the arts because of the British regime, of course, and also because the artist had no economic support. And you can hear the sorrow in her voice when she writes this. You can see how disturbed she is when she talks